ਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ATS ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਐਕਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਵੀ ਬਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਵੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरिया कंपनियां नहीं ला के दे रही है ए जिड्डा रेडिएटर है ओडा ही वड्डा आयल कूलर ला देखो जी थले तुसीं देखो थले संगलियां नूं देखो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਢਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਕਬਾੜ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਐਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अपना चैनल पीके ते खुश आमदीद करने सारे भरावां नूं। दोस्तों नदीम बदर आटो इंजीनियरिंग दे विच मौजूद आ नदीम साहब साडे नाल मौजूद ने माशाअल्लाह पिछे तुसीं ट्रैक्टर वेखदे पए हो ये वही ट्रैक्टर है जी बिल्कुल कबाड़ चों आया सी ते नदीम साहब ने स्पैशल चंद पैसों दे विच जी डिलक्स मॉडल तैयार कर दिता ते कलर ते तुहानूं मुकम्मल डिटेल वगैरह देने एक बार चैक करोगे एक बार तुसीं हैरान होवोगे कि वही ट्रैक्टर है मुकम्मल डिटेल वगैरह तुहाडे नाल शेयर करदे हैं वीडियो एंड तक देखनी है जी लाइक शेयर लाजमी कर देना है। लो जी दोस्तों नदीम साहब को मौजूद हाँ तो इन्होंने को ट्रैक्टर आया सी बिल्कुल कबार ठीक है तो माशाअल्लाह शाहकार इन्हें तैयार कर दिता तो पूरी रीझ नाल तैयार किया है ये मैं तुसीं स्क्रीन ते देखते भी होवोगे आ स्क्रीन वीडियो चलती पई है जिस तरह का पहला ट्रैक्टर सी ते हुण इहदे नाल वेखो कोई बंदा पहचान नहीं सकता कि वही ट्रैक्टर है तो नदीम साहब ने पूरा जी रीझ नाल इहनूं तैयार किया है गलबात इन्हां नाल करदे हैं मुकम्मल तुहानूं डिटेल वगैरह शेयर करते हैं जिस तरह कि तुहानूं मैं दस्सिया सी कबाड़ जो ट्रैक्टर लै वो तो डिलक्स मॉडल तैयार करवा लो तो डिलक्स ही भाजी है नदीम साहब ने माशाल्लाह पूरी रीझ नाल तैयार किया है गलबात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नदीम साहब की हाल ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह दा ते माशाल्लाह पूरा ही शाहकार तैयार कर दिता जी अल्लाह खैर बस जी अल्लाह करीम इसका शर्मा रखने वाला है जी ये तो कोई पहचान नहीं सकता है कि कंपनी का ओरिजिनल काम होया या दोबारा होया रीकंडीशन काम में अच्छा करो जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये बंदा कोई पहचान नहीं सकता नदीम साहब हुणे इत्थे 2-3 बंदे आए खड़े ही कि देख रहे जी नवा ट्रैक्टर है जी नहीं नहीं पुराना कहते नहीं यार नवा लगता हाँ जी मैं नहीं तुहानूं पतरी दिखा दिंदे 2009 मॉडल जी हाँ जी। अच्छा नदीम साहब सानू ये दसो किहड़ी तकरीबन किहड़ी चीज़ तुसीं दोबारा रीकंडीशन कीती? सर जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा खराब हालत सी पिछला ट्रैक्टर असीं जिहड़ा रिपेयर कीता सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ और ਤੋਂ ਡਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੇਅਰ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਗੇਅਰ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰਾਰੀ ਬਚੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕੜਾ ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਰੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਕੜੇ ਐਕਸਲ ਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ATS ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਐਕਸਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ATS ਦਾ ਐਕਸਲ ਪਾਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਵੀਂ ਆ ਰਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਲੇਕਿਨ ਆ ਰਿਮ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਈਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐਕਸਲ ਪਏ ਆ ਉਧਰ ਆ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੋ ਮਰਗਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਏ नवे पे ने या दोबारा रंग होए ने नवे शो मरगाड़ पे है और अरे मरगाड़ शो इस हालत च ही नहीं सी कि ओरे रंग हो सकन या और कोई डेंटिंग हो सकन सारे गले हुई सी शो मरगाड़ नवे पे है नवे मरगाड़ लए है उस तो बाद उन्हां दे रंग दे उत्ते अस्तर ला के दोबारा ब्लैक पेंट किया ब्लैक मोटैलिक पेंट किया अगर तुसीं आ कैमरा करीब लियाओ तो तुहानूं इहदा मोटैलिक नज़र आएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆ ਮੋਟੈਲਿਕ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੈਕ ਮੋਟੈਲਿਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਲਾਇਆ ਉਹ 2K ਦਾ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਬਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਪਾਈਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆ ਪਾਈਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾੜ ਆ ਦੇਖੋ ਰਾੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਬਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਦੇਖੋ ਸਪੇਸਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। 19 ਇੰਚ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ 19 ਇੰਚ ਦਾ ਹੀ ਸਪੇਸਰ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ATS ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਪੇਸਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ATS ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਾਫਟਾ ਪਾਇਆ, ATS ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੁੜਕਾ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ATS ਦੀ ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 3 ਰਿੰਗਾ ਕਿ 4 ਰਿੰਗਾ? 4 ਰਿੰਗਾਂ ਚ ਪਿਸਟਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੇਸਰ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਪਾਇਦਾਨ ਵੱਡੇ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪੈਡਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਡਲ ਵੀ ਨਵੇਂ, ਆ ਵੀ ਪੈਡਲ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ, ਪਿੰਨਾਂ ਨਵੀਆਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਵੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਹੈ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ATS ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਵਾਇਆ? ਉਹੀ ATS ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਈਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ATS ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਡਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਓਡਾ ਹੀ ਆਇਲ ਕੂਲਰ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਤੇਲ ਠੰਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਨਾਲ ਤੇਲ ਠੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਟੈਂਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆ ਸਾਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਸਾਰਾ ਸੈਟ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਿਲਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਗ੍ਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ, ਆ ਰੈਪਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਵਾਹ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਪੱਖਾ ਦੇਖੋ, ਪੱਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਪੇਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪੱਖਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੈਪ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਹੌਸ ਪੈਪ ਵੀ, ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2-2 ਸਾਲ 4-4 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਜੈਕਾਂ ਦੇ ਪੈਪ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੈਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਪਏ ਆ, ਆ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਗਲੈਜ਼ਨ ਦੇ ਪੈਪ ਪਏ ਆ। ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਪਾਈਪ ਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਪਏ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 400 ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਦਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 100 ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਪੈਪ ਆ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਐਕਸਲ, ਮੁਕੀਆਂ, ਐਂਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੇਂ। ਆ ਪਾਇਦਾਨ ਤੱਕ, ਆ ਪਾਇਦਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਰਸ ਆ ਨਵੇਂ ਪਏ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੀਟ ਇਹਨੂੰ ATS ਵਾਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ATS ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਿਲਤ ਵਾਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਰਾ ਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਨਵੇਂ, ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨਵੀਂ, ਯੂਨਿਟ ਨਵਾਂ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਵਾਂ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਮ ਨਵਾਂ। ਵੈਰੀ ਲੋ ਜੀ, ਆਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਟੂ ਵੀ ਨਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ, ਪੈਂਥਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਪੈਂਥਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਾਇਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਂਥਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਬਸ ਉਹ ਡੀਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਥਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਟਾਇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਜੀ ਪੈਂਥਰ ਪਾਵਰ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਂਥਰ ਪਾਵਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਸੰਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਆ ਸੰਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਕੀਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੋਅਰ ਲੈਂਕਾ ਨਵੀਆਂ। ਆ ਪਟੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਨੱਕੇ ਲਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਨੱਕੇ ਲਾਏ ਆ। ਪਟੀਆ ਏਰੀਆ ਸਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਪਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਹੈ ਪਲੇ। ਹਾਂ ਵਾਹ, PTO ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। PTO ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, PTO ਦਾ ਕਵਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ PTO ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਲਸ਼ਪਸ਼ ਹੋ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟਾਪਾ ਛਾਪਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਧਰੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੇਸੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ 2009 ਦੀ। ਹਾਂ ਪੱਤਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਓ ਪੱਤਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਚੇਸੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਚੇਸੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖੋ 2009 ਦੀ, ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਕਬਾੜ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਬਾੜ ਵਾਲੀ ਰੇਟ, ਕਬਾੜ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਾਓ। 8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਆ ਡੀਲੈਕਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੇ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ ਇਹ ਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਾਫੀ ਲੱਗਾ ਜਾਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਾਇਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਲੈਦਾ, ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਆ ਗੱਡੀ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਰੁਲੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਹੁਣ ਹੋ ਨਵੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਬ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਰਿੰਗ ਸੀਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ATS ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੈੱਕ ਕਲਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ। ਕਲਰ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ATS ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ, ਔਰ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਰੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬਾੜ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਲਾ ਡਿਲਕਸ 40 ਲੱਖ ਤੇ ਅੱਧ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਧ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ATS ਦੇ ਐਕਸਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ATS ਦੇ ਐਕਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ। ATS ਦਾ ਗੇਅਰ 'ਚ ਸ਼ਾਫਟਾ ਪਾਇਆ, ATS ਦਾ ਸਪੇਸਰ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸਲ ਪਾਏ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਕਰੈਂਕ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵਲੈਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਂਕ ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਕਰੈਂਕ ਤੇ ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆ ਮਗਰ ਟਿਊਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਪਿਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ? ਆ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡਾਲਰ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 24 ਮਾਡਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 24 ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। 24 ਮਾਡਲ ਡਿਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 4 ਰਿੰਗਾ ਪਿਸਟਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੋ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬਲੋ ਮਾਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੈਤੀ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪੈਂਥਰ ਦੇ? ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪੈਂਥਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਈ ਦੇ? 8 ਪਲਾਈ ਦੇ, 8 ਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਆ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਲਾਈ ਦੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪਏ ਨਾ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ 10 ਪਲਾਈ ਦੇ ਜਾਂ 12 ਪਲਾਈ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਪਲੇਨ ਪਾਣਾ। ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 8 ਪਲਾਈ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ 8 ਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਟਾਇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 4x4 ਚ ਹੁੰਦਾ। 4x4 2 ਵੀਲ ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੋ, ਉੱਤੇ ਬੈਗ ਜਰਾ ਸੈਲਫ ਮਾਰੋ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪੜੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ।